भगवत तत्वेर दिव्य रसनिधि श्रीमद्भागवतेर मुख्य उद्देश्य श्री राधा तत्व के परिकीर्तन करा। परब्रह्म भगवान श्याम सुंदर जे रसेर द्वारा नित्य विलसित हन से रसतत्वेर आकर हच्छेन श्री राधा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करलेन जत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटायाम विस्फुरित किमपि गोप वधुष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति से अनुराग रसेर सार अनुराग जेखाने पराकाष्ठा प्राप्त हয়েছে সেই তত্ত্বের नाम राधा। এই দিব্য रसधाराय अवगाहन करबार जन्ने भगवान श्याम सुंदर गोलोक हईते भूलोके अवतरण करलेन। रसास्वादन तृष्णा रसलोलुपता रसलुब्धता से परब्रह्म के अनादिकाल थेके लीलायमान करेछेन और सेई रस के अभिनव रूपे समास्वादन करवार जन्ने रसघन विग्रह भगवान ब्रजराज नंदन तिनि ब्रजे समागमन करें। वृंदावन से दिव्य रसेर आप्लावन भूमि जत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद चिन्मय प्रतिभाविताभि जेखाने प्रविष्ट हওয়ার संगे संगे साधकेर चित्तेर मध्य दिव्य प्रेमेर उत्स्रोत संजात है। ताई ये ब्रजभूमिर वैशिष्ट्य वर्णन करছেন ब्रजेन्द्रनंदन श्याम सुंदर ब्रजबिहारी हरि वृंदावनम परित्यज्यम पादेकम न गच्छामि वृंदावन परित्याग करे एक पद गमन करें ना केन সেই ব্রজ হচ্ছে রসের আপ্লাবন ভূমি রসের নিদান। ব্রজগোপীগণ তারা সেই দিব্য রসভূমিতে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে যেই প্রকার দিব্য প্রেমের সমাস্বাদন করান তার দৃষ্টান্ত অন্যত্র নাই। সেই জন্য আমাদের ঠাকুর মহাশয় বললেন জয় জয় राधा नाम वृंदावन जार धाम जय जय राधा नाम वृंदावन ब्रज पदगुला जाना धरता जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम जय जय राधा वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख विलासेर निधि कृष्ण सुख विलासेर निधि कृष्ण सुख विलासेर निधि कृष्ण सुख विलासेर निधि है न राधा गुणगान ना सुनिला मोर कान है न राधा गुणगान ना सुनिला मोर कान है न राधा गुणगान ना सुनिला मोर कान न राधा गुणगान ना सुनिला मोर कान वंचित करेला मोरे विधि
वंचित करिल मोरे विधि वंचित करिल मोरे विधि वंचित करिल मोरे विधि সেই ব্রজরসভূমিতে প্রবিষ্ট হতে গেলে সেই দিব্য রসধারায় চিত্তকে নিষ্ণাত করতে গেলে কি করতে হবে বলে সেই শ্রী রাধিকা অনুরক্ত ভক্তগণের মুখারবিন্দ হইতে বিগলিত শ্রী রাধার দিব্য মহিমামৃত নিরন্তর শ্রবণ করতে করতেই সেই প্রকার অনুরাগ সঞ্জাত হবে। তাই ঠাকুর মহাশয় বললেন তার ভক্ত সঙ্গে সদা रसलीला प्रेम कथा तार भक्त संगे सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घन श्याम जे करे से पाए घन जे करे से पाए घन श्याम जे करे से पाए घन श्याम राधिका भाव गंभीर चित्त जेबा महाधीर राधिका भाव गंभीर चित्त जेबा महाधीर गाना संग न कैल जीवने न कैल जीवने के मने से श्यामानंद रस सिंधु स्नानानंद के मने से श्यामानंद रस सिंधु स्नानानंद लभिबे बुझ एक मने लभिबे बुझ एक मने সেই শ্যামরস সিন্ধুতে অবগাহন করতে গেলে সেই ব্রজভূমি আশ্রয় হওয়া প্রয়োজন। প্রবাদানন্দ সরস্বতী পাদ বললেন राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदंक बिलसन मथुरा स्थली के राधा जसो मुखर मत खगा बली के राधा बिहार विपिने रमता मनो में जिहा हो सुबिहाल राधा नाम गाने राधा नाम गाने वृंदारण्ये चलपद राधायण वेशने राधा सेवक मन राधा स्मर मने राधा भावे मति भज राधा प्राण धने সেই दिव्य ब्रज रसधाराय अभिसिंचित होते गले श्री राधार चरणाश्रय श्री राधार दिव्य पदार बिंदिर अनुकंपा धाराय निष्णात हले से रसते अनुरक्त चित्त हवा जाए। ताई वृषभानंदिनी श्रीमती राधा रानीर चरण कमलेर अभिवंदन ब्रह्मादि देवतागण पर्यंत
নিরন্তর সেই চরণ কমলের অনুধ্যান অভিবন্দন করেন। ব্রহ্মা পিতামহ ব্রহ্মা ভাগবতের মধ্যে বললেন, যত্তদ্ভুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম যদ গোকুলে কতমাংরি রাজোভিষেকম। এই গোকুল মণ্ডলীর ব্রজদেবীগণের চরণ নখাগ্রের দিব্য ধূলিকণায় বিলুণ্ঠিত হওয়ার জন্যে হে ভগবান, আপনি যদি আমাকে বিধাতা না করে এই ব্রজভূমির কোন তৃণগুণমলতা করে দিতেন। উদ্ধব মহারাজ বলছেন, आशामहो चरणरेणुजुषामहंसां वृन्दावने किमपि गुलमलतौषधीनां जाओ दुस्तज सजनमार्ज पथंच हृत्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विज्ञां। এই শ্রুতিগণ নেতি নেতি করে শব্দের গহন কানন অনুসন্ধান করে যে ভগবান শ্রী গোবিন্দের দিব্য পদারবিন্দের মাধুর্যের সমাস্বাদন করতে পারে নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণের দিব্য পদারবিন্দের মাধুর্য অবগাহন করতে গেলে এই ব্রজরামাগণের চরণধূলি একমাত্র আশ্রয়। তাই তাদের চরণ কমলের ধূলিকণা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উদ্ধব মহারাজ বললেন, বৃন্দাবনে কিমপি গুলমলতৌষধীনাম, হে বিধাতা, তুমি যদি আমাকে এই বৃন্দাবনের কোনো তৃণগুলম লতা অথবা ঔষধি করে দিতে, তাহলে আমি এই ব্রজভূমিতে ব্রজাঙ্গনাগণ যখন তোমার দিব্য বেণুনাদে সমাকৃষ্ট চেতা হয়ে তারা যখন অভিসারিকা হবে, তাদের পদউত্থিত দিব্য রেণুকণাকে মস্তকের আভূষণ করে আমি কৃতকৃত্য হতে পারতাম। এই ব্রজবাসিনী ব্রজাঙ্গনাগণ তারা শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে যে প্রকার পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে, किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य, तारा जे प्रकार श्रीकृष्ण कथा सलिले अवगाहन करेছেন সেই প্রকার ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই। তাই ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্যন্ত শ্রী রাধার চরণ কমলের অভিবন্দন করেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ পরিবর্ণন করছেন, ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদুরূহ पदारविन्दं श्रीमाद पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपाद्र दृष्टे तस्या नमस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविन्दम, ब्रह्मा महादेव त्रिलोकेर अधीश्वर परब्रह्म भगवान श्यामसुंदर पर्यंत दिव्य रसे विलसित हওয়ার জন্য শ্রী রাধার চরণ কমলের अभिवंदन करें। पार्वती देवी के महादेव बलছেন, हे पार्वती शोनो, এই ব্রজরসধারায় যদি নিষ্ণাত হতে হয় তাহলে গোপীগণের আনুগত্য করা একান্ত প্রয়োজন। আমি রাসমণ্ডলীর মধ্যে গোপীবেশ ধারণ করে সেই ব্রজেন্দ্র নন্দনের মাধুর্য ধুর্যনিকেতন ভগবান শ্যামসুন্দরের দিব্য মাধুর্যামৃতের তরঙ্গে অবগাহন করতে গমন করেছিলাম, কিন্তু রাসমণ্ডলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েও সেই দিব্য রসের সমাস্বাদন করতে পারি নাই। কেননা সেই দিব্য রসকে সমাস্বাদন করতে গেলে গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে ভজিলেও নাহি মিলে শ্রীনন্দনন্দনে। গোপাঙ্গনাগণের আনুগত্য, তাদের অনুকম্পাই একান্ত প্রয়োজন। তাই মহাদেব বলছেন, এ যাবৎকাল পর্যন্ত কৈলাসের সুচ্চ শিখরে থেকে শ্রী গোবিন্দ গুণামৃত মুখর হয়েছি, কিন্তু আজ জানতে পেরেছি শ্রী গোবিন্দের দিব্য মাধুর্যামৃত যদি অবগাহন করতে হয় তাহলে তাঁর আরাধ্য তত্ত্ব শ্রী রাধার কৃপা কটাক্ষই একমাত্র প্রয়োজন। ब्रह्मेश महादेव बलचन ब्रह्मानंदाद अनंत गुणित रसो रमो रसो वैष्णव तच्चानंत चमत्कृति कृति श्री गोकुलेन्द्र रस तस्मात् कोटि गुणज्जलश्च मधुर तच्चानंत चमत्कृति कृति विभव माधुर्यामृत आशिष श्री राधिका पाद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व हृदयं मम। तै त्रैलोक्य संहन्ते पितामह ब्रह्मा সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারানীর চরণ কমলের অভিবন্দন করছেন। তিনি
भगवती पार्वती देवीर निकट श्री राधार दिव्य महिमा उद्घोष करते गিয়ে श्री राधार कृपा कटाक्ष যাচনা করেছেন। महादेव पार्वती देवी के बल्लेन हे पार्वती आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधना परम आराधनार मध्य सर्वोत्तम आराधना से भगवान श्री गोविंदेर आराधना और से आराधना श्री कृष्ण आराधनार्थ के उत्कृष्ट आराधना तदीयानाम समर्चनम तदीयानाम माने श्री भगवत प्रियानाम श्री भगवानेर अनुरागिनी जे नित्य प्रिया ब्रजनागण तादेर चरण कमलेर अभिवंदन तादेर आराधनाटाई सर्वोत्तम आराधना। তাই তিনি স্বয়ং আরাধনা করেছেন বৃষভানুনন্দিনীর পদকমল বন্দনা করে শ্রী মহাদেব রাধার কৃপা কটাক্ষ যাচনা করেছেন। মুনীন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোকহারিণী প্রসন্ন বক্র পঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূবিলাসিনী मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र शूनु संगते कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कौमले बराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भृंगुर प्रभा शुभे भ्रमं संभ्रमं दृगंत बाण पातनै निरंतरं वशीकृतं प्रतीति नंद नंदने कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर के निरंतरम प्रति वशीकृतं प्रतीति नंदनंदने नंदनंदन श्याम सुंदर नित्य जार प्रेमे वशीकृत থাকেন। कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम निरंतरम वशीकृतं प्रतीति नंदनंदने সেই নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরকে যিনি তার দিব্য অনুরাগে নিরন্তর বশীকৃত করে রাখেন সেই শ্রী রাধা শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্য তত্ত্ব कृष्णेन आराध्यते इति राधा परब्रह्म श्री कृष्ण पर्यंत जार पाद पद्म निरंतर समाराधना करें। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करछेन कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो जोगिंद्र जत पदम ज्योतिर्ध्यान परम सदा जपति जाम प्रेमाश्रुपूर्ण हरि केनाप्यद्भुतं मुल्लसद्रतिरसानंदेन सम्मोहिता शाराधयति हृदि स्फुरतु मे विद्या पराम दवाक्षरा। সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর ইন্দ্রচন্দ্র ব্রহ্মা বরুণাদির ধ্যেয় তিনি কালিন্দী মন্দিরগত যোগীন্দ্র পদম কালিন্দীর তটে নিবৃত নিকুঞ্জের মধ্যে যার পদারবিন্দের ধ্যান করেন।
প্রেমাশ্রু পূর্ণ হরি, যার পদকমলের চিন্তন করে পরব্রহ্ম পর্যন্ত প্রেমাশ্রুতে বিহল হয়ে পড়েন, সেই শ্রী রাধা সর্বারাধ্য তত্ত্ব। আর সেই শ্রী রাধার দিব্য যশকে বিস্তার করবার জন্য ভগবান রাস করলেন। রাধা সহ ক্রীড়ারস আস্বাদ কারণ, আর সব গোপীগণ রসোপকরণ। রসব্রহ্ম ঋষিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্যামসুন্দর তিনি যখন দিব্য রসধারায় অবগাহন করবার জন্যে উৎকণ্ঠিত চেতা হন, বললেন এই জগতের ত্রিতাপদগ্ধ জীব যে শ্রী গোবিন্দের পদারবিন্দের দিব্য ধ্যান করলে, यस्यां वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पुरुषे मुक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोको मोहो भयापः। जे श्री गोविंदेर दिव्य पदारविंदेर ध्यान करले त्रितापदग्ध जीवेर शोक मोह भय विदूरित হয়। जे श्री गोविंदेर पदकमलेर अनुचिंतन करे कल्प कल्पांत धरे ऋषिगण जोगींद्रगण मुनीन्द्रगण तारा तादेर समस्त प्रकार अंतःकरणेर कामना के विसर्जित करें। সেই শ্যামসুন্দর যখন রসের কামনা করেন, রসে বিলসিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন, তার হৃদয় যখন সন্তপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রী রাধার পদকমলে কি হৃদয়ভূষণ করেন। বৃন্দাবনেশ্বরী তবৈব পদারবিন্দম প্রেমামৃতৈকমকরন্দ রসৌঘপূর্ণম হৃদর্পিতম মধুপতে স্মরতাপমুগ্রম निर्वापयात परमशीतलमाश्रयामि। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्णम। दिव्य प्रेमामृतेर अविरल निर्झर যেই চরণ কমল হইতে সম্প্রবাহিত হচ্ছে, সেই প্রেমামৃতের নির্ঝরিতে নিষ্ণাত হয়ে অন্তঃকরণের সন্তাপকে বিদূরিত করবার জন্য পরব্রহ্ম শ্যামসুন্দর পর্যন্ত সেই শ্রী রাধার পদকমলকে হৃদয়ে ধারণ করেন। আর তিনি বললেন এই জগতের জীবগণ যেমন এই সংসার মহোদয় অতিক্রম করে অপ্রাকৃত ভগবত রসনিধিতে অনুপ্রবিষ্ট হতে গেলে তাদের যেমন গুরুপাদ পদ্মের समाश्रय ग्रहण करते हैं, गुरुपाद पद्मेर आश्रय ग्रहण करे श्री गुरुर चरण कमलेर अभिवंदन करे जेमन रसराज्ये भगवत रसराज्ये प्रविष्ट होते हैं। आज रसराज श्रीकृष्ण তিনি যখন রসরাজ্যে প্রবিষ্ট হবেন, তিনি যখন রস আস্বাদন করবেন, তখন জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ তিনি জগৎবাসীকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে দেখো এই জগতের জীবকে যেমন করে अपार्थिव भगवत रसते निमग्नता लाभ करते गले श्रीगुरुर पदकमलेर समाश्रय ग्रहण गुरुपाद पद्मेर अभिवंदन करा प्रयोजन। ठीक सही प्रकार ये अप्राकृत भगवत रसराज श्यामसुंदर बोलছেন আমার रसतत्वेर गुरु श्री राधा राधिका प्रेमेर गुरु आमी शिष्य नट। ताई सेई रसराज्य साम्राज्य श्री राधार चरण कमल अभिवंदन करे जगतगुरु श्रीकृष्ण जगतवासीके शिक्षा दिच्छेन जे यदि तोमरा केउ एई प्रकार आमार दिव्य माधुर्यमय तरंगे आमार दिव्य ब्रजरस रंगे चित्तके विलसित करते चाओ ताहले रसतत्वेर परमाचार्य श्री राधार चरण कमल वंदन कर एकांत प्रयोजन। राधिकायुज्जल रसेरयाचार्य जा राधा माधव शुद्ध प्रेम विचार्य। राधिकायुज्जल रसेरयाचार्य राधा माधव शुद्ध प्रेम विचार्य। जैसे बिल राधा पद परम जतने
आर जैसे बिल राधा पद परम जतने से पाइल कृष्ण पद अमूल रतने पाइल कृष्ण अमूल रतने राधा पद सेवा बिना कृष्ण नहीं मिले राधा पद सेवा बिना कृष्ण नहीं मिले राधा दासीर कृष्ण सर्व विधि बले कृष्ण सर्व विधि बले छोड़त धन जन कलत्र सुतमित छोड़त धन जन कलत्र सुतमित छोड़त परम ज्ञान छोड़त कर्म ज्ञान राधा पद पंकज मधुरत सेवन 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 भक्ति विनोद परमान भक्ति विनोद परमान भक्ति विनोद परमान भक्ति विनोद परमान তাই এই শ্রী রাধার চরণ কমলের অভিবন্দন করছেন আজ ব্রজেন্দ্র নন্দন ভগবান শ্যামী সুন্দর ভগবান পিতা রাত্রি শারদোৎফুল্ল মল্লিকা শারদ ফুল্ল মল্লিকা বিক্ষরন্তু মনশ্চক্রে যোগমায়मुपाश्रित উপাশ্রিত আজ রসিক শেখর ব্রজের নাগর ব্রজেন্দ্র নন্দন তিনি রসে বিলসিত হওয়ার অভিলাষ করেছেন সো অকাময়ত সৃষ্টির পূর্বে তিনি কামনা করেছিলেন আর সেই সত্য সংকল্প ভগবানের কামনা থেকে অপ্রাপঞ্চিক তথা প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি হয়েছিল আর সে আবার প্রণাম করবো এসেছে তো সকাময়ত তিনি সৃষ্টির পূর্বে সংকল্প করেছিলেন জীবগণকে অনুকম্পা করে এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেছিলেন তার কামনার দ্বারা এই প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি হয়েছিল এখন তিনি কামনা করেছেন রসব্রহ্ম কামনা করেছেন রসে বিলসিত হওয়ার জন্যে রসানাম সমূহিতি রাস বিবিধ রসের সমাহার যেখানে সমাবেষ্টিত হয়েছে সেই লীলার নাম হচ্ছে রাস রসব্রহ্ম আজ রসরাজ্যে প্রবেশ করবেন তিনি শ্রীরাধার দিব্য রস মাধুরীতে অবগাহন করবার জন্যে বৃন্দা বিপিনে বংশী বটে একান্তে বংশী বটের তটে দণ্ডায়মান হয়ে বেনুতে উজ্জ্বল অধরে বংশিন্যস্তম অধর কিশলয়াম উজ্জ্বলম চন্দ্রকেন উজ্জ্বল অধরে তিনি বেনু অর্পণ করে পঞ্চম তান গায়ন করলেন ব্রজবধূগণের চিত্তকে আকর্ষণ করবার জন্য ব্রজরাজ নন্দন মুরলী বাদন করলেন বৃন্দাবনে প্রেমময় মুরলীর ধ্বনি সমগ্র ব্রজভূমিকে ব্যাপ্ত করে ব্রজরামাকরণে কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়েছে ব্রজরাজ নন্দন আজ বেনুর টান বেনুতে পঞ্চম তানের আলাপন করে বৃষভানু নন্দিনীর যেন গুণগান করছেন মুরলী বাজে প্রেম বৃন্দাবনে আজি মুরলী বাজে প্রেম বৃন্দাবনে নবয়ন রাগিনী শ্যাম সুহাগিনী নবয়ন রাগিনী শ্যাম সুহাগিনী নবয়ন রাগিনী শ্যাম সুহাগিনী নবয়ন রাগিনী
শ্যাম সোহাগিনী অভিষাদ চলে রাধা কুঞ্জ বনে অভিসারে চলে রাধা কুঞ্জ বনে মুরলি বাজে প্রেম বৃন্দাবনে মুরলি বাজে প্রেম বৃন্দাবনে মুরলি বাজে বৃন্দাবনে কোকিলা কোহ কোহ গাহে তরু সাথে মিলনে চলে রাধা মুখ শশী ঢেকে কোকিলা কোহ কোহ কহে তোর সাথে মিলনে চলে রাধা মুখ শশী ঢাকে কোকিলা কুহ কুহ গাহে তরু শাখে মিলনে চলে রাধা মুখ শশী ঢাকে কোকিলা কুহ কুহ কাহে তোর শাখে মিলনে চলে রাধা মুখ শশী ঢাকে সুরভিত বন তোলে ফুল কুসুম তোলে আর সুরভিত বন তলে ফুল কুসুম দোলে মোহিত জলে সব কুঞ্জ বনে মোহিত সব কুঞ্জরনে মুরলি বাজে প্রেম বৃন্দাবনে আজি মুরলি বাজে প্রেম বৃন্দাবনে মুরলি বাজে প্রেম বৃন্দাবনে মধুরিত বসন্তে মধুরিত গাহে ব্রজনাদি হে শ্যাম সুন্দর হে গিরিধারে মধুরিত বাসন্তে কাহে ব্রজনারী হে শ্যাম সুন্দর হে গিরিধারী মধুরিত বসন্তে গাহে ব্রজনাদি হে শ্যাম সুন্দর হে গিরিধারী মধুরিত বাসন্তে গাহে ব্রজনারী হে প্রিয় সুন্দর হে গিরিধারী তাও প্রভু দর্শন অন্তরিয়ন আর দা প্রভু দর্শন অন্তরে অনুক্ষণ তাও প্রভু দর্শন অন্তরিয়ন দা প্রভু দর্শন অন্তরে অনুক্ষণ রাধার জীবন দেখো মধু মিলনে রাধার জীবন সাথী মধু মিলনে রাধার জীবন দেখো মধু মিলনে রাধার জীবন মধু মিলনে আজি মুরলি বাজে প্রেম
বৃন্দাবনে আজি মুরলি বাজে প্রেম বৃন্দাবনে নবজন রাগিনী শ্যাম সুহাগিনী আর নবয়ন রাগিনী শ্যাম সুহাগিনী অভিসারে চলে রাধা কুঞ্জ বনে অভিসারে চলে রাধা কুঞ্জ বনে মুরলি বাজে প্রেম বৃন্দাবনে আজি মুরলি বাজে প্রেম বৃন্দাবনে আগে মুরলি বাজে বৃন্দাবনে দৃষ্টা কুমুদনন্তমখণ্ডমণ্ডলম রামাননাভম নবকুম কুমারুণাম বাণং চ তৎকোমলগো হিরঞ্জিতাম জগৌকলম্বাম দৃশাম মনোহরম আজ ব্রজরাজ নন্দন স্বামী সুন্দর সেই শরৎ পূর্ণিমার নির্মল আকাশে উদিত দিব্য চন্দ্রমার সন্দর্শন করে পরব্রহ্মের হৃদয়ে আজ ঋরংসাবৃত্তির জাগরণ হয়েছে, রমণ বাসনা হয়েছে। রাধিকা রমণের মন আজ রমণ তৃষ্ণ হয়েছে, তাই মদন মোহনের মন আজ ব্রজরামাগণ যেন মথন করে নিয়েছেন। ব্রজরাজ নন্দন মদন মোহন তিনি সেই ব্রজরামাগণের সঙ্গে দিব্য রসে বিহরণ করবার জন্যে বেণুর বাদন করলেন, বেণুবাদন করলেন। আর যখন এই বেণুর তান জগৌ কলম বাম দৃশাম মনোহরম এইবার যে বেণুবাদন করলেন, কেবল বামনয়না গোপাঙ্গনা গণের চিত্তকে হরণ করবার জন্যে। আর বেণুর সেই তান যেন তস্কর হয়ে ব্রজরামাগণের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের চিত্তবৃত্তিকে অপহরণ করতে শুরু করলো। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ, আকুল করিল মন প্রাণ। কানের ভিতর দিয়া মরমে পুষিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ সখিরে। কে বাসনাইল শ্যামনাম, বাসনাইল শ্যামনাম, কে বাসনাইল শ্যামনাম, কে বাসনাইল শ্যামনাম। বসে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ, আকুল করিল না জানি কত মধু শ্যাম নামে আছে গো, না জানি কতেক মধু
শ্যাম নামে আছে গো। বরণ ছাড়িতে নাহি পারে, বরণ ছাড়িতে নাহি পারে, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে অবশ্য করিল গো। জপিতে জপিতে নাম অবশ্য করিল গো। মনে পাইব সলিতারে, মনে পাইব সুন্দরের দিব্য নাম তারা শ্রবণ করেছিল ব্রজরামাগণ। আর নাম শ্রবণ করে দুটি মুখে সেই কৃষ্ণের নাম শ্রবণ করেছিলেন। পূর্ণমাসী দেবী তাকে কীর্তভৈরমৃতৈ কৃষ্ণেতি বর্ণাদ্বৈ কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করেছিলেন। আর কৃষ্ণের রূপমাধুর্য দর্শন করেছিলেন। নয়নে সেই রূপমাধুর্য দর্শন করেছিলেন। যখন ব্রজরাজনন্দন গোচারণ করতে গমন করতেন তখন গবাক্ষরন্ধ্রে নয়ন অর্পণ করে তার দিব্য রূপমাধুর্য দর্শন করেছিলেন গোপাঙ্গনাগণ। আর সেই দিব্য রূপমাধুর্যের তরঙ্গে নেত্র অর্পণ করে তারা বলে উঠেছিলেন, সখী আমি কি রূপ হেরিন মধুর মূরতি, না প্রীতির রসের সার। সখিরে চিরূপ হেরিন মধুর মূরতি, প্রীতির রসের সার। আমি কে রূপ হেরিন না মধুর মূরতি, প্রীতির রসের সার। আই হেন মনে লয় এতিন ভুবনে, হেন মনে প্রাণ ওরে আমারে প্রাণ সখী, আমার হেন মনে লয় এতিন ভুবনে, মনে লয় এতিন ভুবনে, তুলনা নাহি কোতার। রাধারানী বলছেন, দেখ দেখ সখী, এই মাধুর্য ধৈর্য নিকেতনে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করে আমাদের মনে হচ্ছে প্রেমের তো কোনো মূর্তি হয় না, কিন্তু আজ আমাদের এই বৃন্দাবনে প্রীতি যেন মূর্তি ধারণ করে এসে বিচরণ করছে। আর তার রূপ মাধুর্য কি প্রকার, কি বায়ূপ চূড়ার টালনি, কপালে চন্দন চাঁদার কে বায়ূপ রূপ চূড়ার টালনি, কপালে চন্দন চাঁদ। যিনি বধূবর তার বদন সুন্দর, আরে যিনি বিধুবর বদন সুন্দর, বধূবর বদন সুন্দর, যিনি বিধুবর বদন সুন্দর, ভুবন মোহন ভুবন মোহন। আজ বৃন্দাবনে যেন দুটি চন্দ্রমা, এক আকাশের চন্দ্রমা, এক নন্দকুল চন্দ্রমা।
যিনি বিধুবার বদন সুন্দর, শ্যামসুন্দরের বদন কমল, সেই কোটি ইন্দু বিনিন্দিত তার বদন মাধুরী কি প্রকার। বললেন এই বদন মাধুরী, এই বিধাতা যেন গোপীগণের মনরূপী মিনকে শিকার করবার জন্যে এই ফাঁদ বিস্তার করেছে। আর তার সেই বদন কমলের দিব্য মাধুরীমা, তার সঙ্গে তার স্মিত হাস্যের ছটা। বললেন পিতপটম্বর বরণ চিকন কালা। আর নবজলধর পিতপটম্বর বরণ চিকন কালা। নবজলধর পিতপটম্বর বরণ চিকন কালা। ও সে নবজলধর পিতপটম্বর বরণ চিকন কালা। তার অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন। অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন। ভূষণ রজত কাঞ্চন। অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন। মালা সে মণিমুখ তার মালা। মণিমুখ তার আর জোড়া ভুরু যেন কামে ন কামান, কেবা কইল নিরমান। জোড়া ভুরু যেন কামের কামান, কেবা কইল নিরমান। তার বঙ্কিম নয়নী কুটিল চাহনি বঙ্কিম নয়নী। বঙ্কিম নয়নী কুটিল চাহনি বিষম কুসুম বান। বিষম কুসুম বান। ঈশ্বরী বলছেন দেখ দেখ সখী, এই নবীন রোদ কান্তিধর শ্যামসুন্দর যখন গমন করছে তখন মনে হচ্ছে বিদ্যুৎকে স্ত্রী। আকাশে বিদ্যুৎ, মেঘের কোলে বিদ্যুৎ কখনো স্থিরীকৃত হয় না, কিন্তু এই নবীন মেঘে বিদ্যুৎ যেন স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে। আর সেই বলাকাশিনী যেমন করে মেঘমণ্ডলের মালারূপে শোভাবর্ধন করে, তেমনি তার অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন, মণিমুক্তার মালা, বিবিধ প্রকার মণিমুক্তার মালা ধারণ করেছেন তিনি। আর এই প্রকার ননর্তমান ছন্দে বৃন্দা বিপিনে গমন করছেন। যেদিকে ব্রজর অনুরাগিনী ব্রজরামাগণ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার রূপমাধুর্য অবগাহন করছেন, সেদিকে তিনি নয়ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন। আর তার ওই জড়া ভুরু যেন কামের কামান, কেবা কইল নিরমান। বঙ্কিম নয়নে কুটিল চাহনি বিষম কুসুম বান। সেই নয়ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করে ব্রজরামাগণের হৃদয়কে যেন বিদ্ধ করছে। সুন্দর ধরে মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটি ধরে মধুর মুরলী মধুর মধুর বাই। দেখিলে পরাণ আরে দ্বিজ ভীম কহে অরূপ নগর, দেখিলে পরাণ দ্বিজ ভূমি কহে অরূপ নগর, দেখিলে পরাণের দেখিলে পরাণ দেখিলে তাই সেই ব্রজাঙ্গনাগণ পূর্বে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরের দিব্য নাম শ্রবণ করেছিল। আর বৃন্দাবনে গোচারণকালে তার দিব্য রূপমাধুর্য দর্শন করে তাদের হৃদয়ে পূর্বরাগ উৎপন্ন হয়েছিল।
আর সেই পূর্বরাগিনী ব্রজরমাগণ তারা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রতিরূপে কামনা করবার জন্য কাত্যায়নী দেবীর রচনা করেছিলেন। নন্দ গোপসুতম কাত্যায়নী মহামায়ী মহাযোগী নদীশ্বরী নন্দ গোপসুতম দেবী পতিম মে কুরুতে নমঃ। তাদের সেই আরাধনায় ব্রজেন্দ্রনন্দন তাদেরকে আত্মদান করবার জন্যে আজ রাজ রজনীতে তিনি ব্রজরমাগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, হে ব্রজবামাগণ তোমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করব। তাই তিনি আজ সেই ব্রজরামাগণকে নিজের দিব্য রসে আপ্লুত করবার জন্যে এবং স্বয়ং তাদের দিব্য ভাব মাধুর্যে অবগাহন করবার জন্যে বেণুবাদন করলেন। আর সেই বেণুর তান নিসম্মগীতম তদনঙ্গবর্ধনম ব্রজস্ত্রিয় কৃষ্ণ গৃহীত মানসা আজগুমরণ্যে নবলক্ষ্যতদ্দমা সযত্র কান্তা জবলোলকুণ্ডলা। ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেই দিব্য বেণুর মাধুর্য যখন ব্রজরামাগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হলো, তখন তারা দেহ গেহ স্মৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করে সেই রাজ রজনীতে ব্রজরাজ নন্দনের চরণ সন্নিধানে উপগত হলেন। কিভাবে উপগত হলেন? ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্যামসুন্দরীর চরণ সন্নিধানে ব্রজাঙ্গনাগণ যখন গমন করছেন, শ্রী সুখদেব গোস্বামী পাদ পরিবর্ণন করলেন। দুইহন্তাভিযজু কশ্চিৎ দোহমিহিত্বা সমুতসুকা পয়োধিশ্রিত সংজাব মনুদাস্য পরাযজুঃ পরিবেশন্তস্তদহিত্যাপ্যায়ন্ত শিশুন্পয়ঃ শুশ্রূষন্ত পতিন কশ্চিদশ্নন্ত পাস্য ভোজనం লিম্পন্ত প্রমৃজ্জন্নাඤ্যন্ত কাশ্চলোচনে ব্যත්තস্তবস্ত্রাवरण कश्चित् कृष्णान्तिकं जजु तावार्षमान प्रतिभिः पितृभिर्भर्तृबन्धुभिः गोविन्दापरितात्मनः निवृत्तन्तमहिता अन्तर्गृहगता कश्चित् गुप्यालब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भवनायुक्तं तद्धुन्मिलितलोचना दुस्सह प्रेष्टविरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यानप्राप्तच्युताश्लेषनिर्वृत्तक्षणमङ्गला तमेव परमात्मानं जारबुद्धापि सङ्गता जहुर्गुणमयं देह सद्यप्रच्छिन्नवन्दना। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরীর দিব্য বেণু মাধুর্যের আকর্ষণে গোপীগণ তারা যে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থা পরিত্যাগ করেই তারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ সন্নিধানে উপগত হলেন। দুইহন্তাভিযজু কশ্চিৎ অহমহিত্যা সমুৎসুকা, কেউ গোদহন করছিলেন, দহনী পরিত্যাগ করে তারা ছুটে চলে গেলেন। এই দহন করা কার কাজ? বলে এই জগতে ঋষিগণ তারা সেই পরম তত্ত্বের দিব্য মাধুর্যামৃতের দহন করে জগৎজীবের কাছে সেই ভগবানের দিব্য কথামৃতের পরিবেশন করেন। তাই যারা গোদহন করছিলেন এরা ঋষিচরী গোপী। পরিবেশন্তস্তদিহিত্যাপ্যায়ন্ত শিশুন পয়, কেউ কেউ শিশুগণকে স্তনপান করাচ্ছিলেন, দুগ্ধপান করাচ্ছিলেন। তো শিশুগণকে শিশুন অনুশাসন অঙ্গীকার করে যে শিশু অর্থাৎ জীব অজ্ঞ জীবগণকে যিনি ভগবত গুণামৃত ভগবত রসামৃত ভগবানের দিব্য লীলামৃতের পীযুষামৃত পান করান, সেই শ্রুতি আজ গোপী রূপ ধারণ করে শ্রুতিচরী গোপী হয়েছেন। আর সেই শ্রুতিচরী গোপী এ যাবৎকাল পর্যন্ত শ্রুতিচরী গোপী সেই পরব্রহ্মের সন্ধান দিচ্ছিলেন, পরব্রহ্মের সন্ধান দিচ্ছিলেন। শ্রুতিশাস্ত্রের মধ্যে আনন্দ ব্রহ্মীতি বেদানাদিত্যাদি বলে শ্রুতি সেই পরম তত্ত্বকে অনুসন্ধানের মার্গ নির্দেশ করে জীবগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আর যখন সেই শ্রুতি জানতে পারলেন যে তাঁর অগম্য তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবিপিনে বিলসিত হচ্ছেন, তিনি তাঁর দিব্য রসমাধুর্যে অখিল জীবগণকে আপ্লুত করবার জন্য বেণুরনাদ করে আহ্বান করছেন, তখন শ্রুতি সেই ভগবত তত্ত্বের পরিবেশন পরিহার করে সেই নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরের দিব্য মাধুর্য অবগাহন করবার জন্যে সেখানে উপস্থিত হলেন শ্রুতিচরী গোপী। লিম্পন্ত প্রমৃজ্জন্য অঞ্জন্ত কাশ্চলোচনে, কেউ কেউ অধর পল্লবে অনুরাগের অনুলেপন অথবা নয়নে কজ্জলাদির বিভূষণে বিভূষিত হচ্ছিলেন, তারা সেগুলো পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। বলে এই অনুলেপন করা শৃঙ্গার করা এই দেবকন্যাগণের কার্য। দেবকন্যাগণ তারাও ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্যামসুন্দরের বেণুমাধুর্যাকৃষ্ট হয়ে দেব্যা বিমানগতয় স্মরণোন্নসারা, সেই বিমান যোগে দেবকন্যাগণ যখন নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরের বেণুনাদ শ্রবণ করে আকৃষ্ট হয়ে তার রূপমাধুর্য দর্শন করেছিল, তখন তারাও সেই নন্দনন্দনকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্যে উপাসনা করেছিলেন। আর কল্পান্তর সেই দেবকন্যাগণ আজ তারা এই গোপীগৃহে জন্মলাভ করে
তারাও এই প্রকার নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরী রসমাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য সমাগমন করেছেন। আর যে সমস্ত সাধন সিদ্ধা গোপী ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ পতিগণ, ভাতৃগণ, সুহৃদগণ, বান্ধবগণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন। আর যারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন তারা ধ্যানপ্রাপ্ত অচ্যুত আশ্লেষণের প্রত্যক্ষিণ মঙ্গলা, ধ্যানের দ্বারা অচ্যুতের আশ্লেষ করে সমস্ত প্রকার মঙ্গল অমঙ্গল থেকে বিনিষ্টিকৃত করে নিজেকে আর সেই নন্দনন্দুস্ব পৃষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপধুতা শুভা সেই পৃষ্ঠ প্রিয়তমে শ্যামসুন্দরের বিরহেতে আর্ত হয়ে তারা তাদের সমস্ত অমঙ্গলকে বিধৌত করল। আর মনে মনে নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরকে সমালিঙ্গন করে দিব্য মাধুর্য ধারায় সেই অনন্ত আনন্দিতে নিগমন করে তারা তাদের সমস্ত প্রকার শুভাশুভ থেকে বিমুক্ত হয়ে জহুর গুণময়ম দেহ সদ্য প্রক্ষিণ্ণ বন্ধনা এই গুণময় দেহ পরিত্যাগ করে তারা রসরাজ শ্যামসুন্দরের কাছে পৌঁছে গেলেন। সমস্ত ব্রজাঙ্গনাগণ তারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরের কাছে এসে উপনীত হলেন। আর যেই না ব্রজাঙ্গনাগণ আগমন করেছেন তখন ভগবান শ্যামসুন্দর তিনি রসিক শেখর সর্জন প্রেম বিবর্ধন চতুর শ্যামসুন্দর মনে মনে চিন্তা করলেন যে এতদিন পর্যন্ত গোপীগণ তারা তাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রেমকে সংগোপিত করে রেখেছিল, অনুরাগকে প্রকাশিত হতে দেয় নাই। আমি বারবার এদের অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু এরা আমার সেই নিজেদের হৃদয়ের প্রেমকে উদ্ঘোষিত করে আমার সন্নিধান আগমন করে নাই। এরা বামানায়িকা বাম্য প্রদর্শন করেছে, আর এখন এরা আগমন করেছে। তো তাই ভগবান মনে মনে চিন্তা করলেন যে নায়িকা যদি দক্ষিণা হয় তাহলে নায়ককে কিঞ্চিত বামা হতে হয়, তাহলে রসরাজ্যের রস বিবর্ধন হয়। তাই রসবিবর্ধন চতুর ভগবান শ্যামসুন্দর যখন দেখলেন এই নায়িকাগণ বামা নায়িকাগণ আজ দক্ষিণা ভাব ধারণ করে শ্যামসুন্দরকে তাদের সর্বস্ব সমর্পণ করবার জন্য সমাগমন করেছেন, তখন ভগবান একটু বক্র ভাব ধারণ করলেন, একটু বেঁকে বললেন স্বাগতম ভো মহাভাগা প্রিয়ম কিম করবানি ভো ব্রজস্যানাময়ম কশ্চিৎ বৃতাগমন কারণ। দূর থেকে যখন সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর ব্রজরমণীগণকে সমাগমন করতে দেখলেন তখন তাদেরকে উদারত আহ্বান করলেন স্বাগতম ভো মহাভাগা, হে মহাভাগ্যবতী। আজ ভগবান শ্যামসুন্দর সেই ব্রজরমণীগণের ভাগ্যের প্রশংসা করছেন পরব্রহ্ম, যে হে পরম ভাগবতী ব্রজরামাগণ, তোমরা যেই প্রকার আমার অনুরাগ অনুকম্পিত হয়েছ, তোমরা যেই প্রকার আমার আজ আমি তোমাদের যেই প্রকার কৃপা প্রসাদে বিভূষিত করব, ত্রিলোকের কোন রমণী এই প্রকার সৌভাগ্য প্রকাশ প্রাপ্ত হবে না। তাই তাদের সৌভাগ্য, তাদেরকে তিনি দিব্য মাধুর্যে অবগাহন করাবেন, দিব্য রসধারায় নিষ্ণাত করাবেন, সেই জন্য নিজেই তাদের ভাগ্যের প্রশংসা করছেন। স্বাগতম ভো মহাভাগা। দাঁড়ালেন, দেখলেন, অবলোকন করলেন, গোপীগণ আগমন করছেন, কিন্তু যে শ্রী রাধার জন্য তিনি রাস করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন সেই গোপীমণ্ডলীর মধ্যে গোপাঙ্গনা শিরোমণি শ্রী রাধারানী আগমন করেন নাই। কেননা সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর যখন দিব্য বেণুনাদ করেছেন, বংশীবটের তটে প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষমান হয়েছেন, তখন সেই বেণুর তান যখন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তখন মহাভাগবতী শ্রী রাধা তিনি মহাভাবের দিব্য উচ্ছলনে মূর্ছিতা হয়ে গিয়েছেন। আর আজগমনরণ্ডে লবলক্ষিতোদ্যমা এই গোপাঙ্গনাগণ কেউ কারোর দিকে তাকালেন না, তারা পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে যে যে অবস্থায় ছিল সেখান থেকে ছুটে চলে আসলেন। তাই শ্রীমতী রাধারানী অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন, মূর্ছিতা হয়ে রয়েছেন, রাধারানী আগমন করেন নাই। তাই শ্যামসুন্দর মনে মনে চিন্তা করলেন এই গোপীগণকে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করানো প্রয়োজন, কেননা রাধার সহ ক্রীড়ার আস্বাদ কারণ, আর সব গোপীগণ রসোপকরণ। বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস, কেবল রসকে বিশেষ রূপে আস্বাদন করবার জন্যই বহুকান্তার প্রয়োজন। কিন্তু এই বহুকান্তা এই সমস্ত গোপী শ্রী রাধারানীর কায় বুহ স্বরূপা,
তো মূলাধার শ্রী রাধা সমাগমন করলেন না, সেই জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন বলছেন, হ্যাঁ, কিঞ্চিত বক্রভঙ্গিতে সেই ব্রজদেবীগণকে বলছেন, হে ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমরা এই মধ্যরাত্রে নিজেদের পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ করে যে আমার সন্নিধানে সমাগমন করেছ, বলো বলো, হ্যাঁ, তোমরা কিসের জন্য এসেছ? ব্রতাগমন কারণম, তোমরা কিসের জন্য এসেছো তার কারণ বলো। গোপীগণ মনে মনে চিন্তন করলেন, হে নন্দন শ্যামসুন্দর, তুমি তো বেণুবাদন করে এইমাত্র আমাদের আবাহন করলে, আর আসতেই জিজ্ঞাসা করছো ব্রতাগমন কারণম। মৌন ব্রত ধারণ কর, মৌনী থাকলেন ব্রজাঙ্গনাগণ। আর যখন মৌনী হয়ে অবনত মস্তকে, হ্যাঁ, ভূমিকর্ষণ করছেন চরণ্যখাগ্রের দ্বারা, তখন নন্দনন্দন শ্যামসুন্দর ভগবান বলতে শুরু করলেন, রজন্যেষা ঘোর রূপা ঘোর সত্য নিষেবিতা প্রতিজাত ব্রজম নেহস্থে ব্রজম নয়স্থেয়ম সুমধ্যমা। এই সমস্ত শ্লোকের দুই দুই প্রকার অর্থ হয়। একটা বাজতে যায়, কটা পর্যন্ত হবে? তো বলছেন ব্রজরাজ নন্দন বলছেন, রজন্যেষা ঘোর রূপা ঘোর সত্য নিষেবিতা। এই রজনী অত্যন্ত ঘোর, আর এই ঘোর রজনীতে তোমরা এই ব্রজভূমিতে কেন, গহন অরণ্যে কেন সমাগমন করেছ? প্রতিজাত ব্রজম, ব্রজে ফিরে যেও না, নয় ব্রজে ফিরে যাও, নয় হস্থেয়ম, এখানে অবস্থান করিও না। যেহেতু তোমরা সুমধ্যমা নবযুবতী, তাই এই অরণ্যে তোমরা মধ্যরাত্রে অবস্থান করিও না। এক প্রকার অর্থ, কিন্তু মুখ্যার্থ এই নয়। রসরাজ্যে নায়িকার বাম্য এবং নায়কের দাক্ষিণ্য রসকে পরিবর্ধন করে। তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ বললেন যে রাসরজনীর পূর্বেই বলা হয়েছে, তদুড়ু রাজ কুকুভ করৈ মুখে প্রাচ্যা বিলিম্পা নরুণেন শান্তময়ী। দিব্য চন্দ্রমার দ্যুতিতে ব্রজভূমি আজ বিলসিত হয়েছে, আর চন্দ্রমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় সমগ্র যামিনী আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই রজন্যেষা ঘোর রূপা হতে পারে না, কেননা যেহেতু রজনীতে ঘোর রজনী নয়, যেহেতু চন্দ্রমার প্রকাশ হয়েছে, তাই এগুলোকে মধ্যপদলোভী কর্মধারায় সমাস করে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অর্থ করছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্যামসুন্দর যেন বলতে চাইছেন, রজন্যেষা অঘোর রূপা, হে ব্রজরমাগণ, তোমরা সুন্দর আমার সন্নিধানে সমাগমন করেছ। আমি তোমাদেরকে পূর্বে আমার দিব্য রসধারায় নিষ্ণাত করবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর এখন আমার আহ্বানে তোমরা সমাগমন করেছ। তোমরা মহাভাগ্যবতী, আর এই যে তোমরা এই মধ্য রজনীতে এসেছ, তোমাদের চিন্তা করবার কোনো প্রয়োজন নাই। রজন্যেষা অঘোর রূপা, এই রজনী অঘোর রূপা, অর্থাৎ এই রজনী সুন্দর দিবাভাগের ন্যায় জ্যোৎস্নার কিরণ সম্পাতে প্রমোদিত। তাই রজন্যেষা অঘোর রূপা, অঘোর সত্য নিষেবিতা। এখানে এই বৃন্দাবনেতে কোনো ঘোর ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু নাই, তাই অঘোর সত্য নিষেবিতা। প্রতিজাত ন ব্রজম, তোমরা ব্রজে ফিরে যেও না। ইহস্থেয়ম, এখানে অবস্থান করো। যেহেতু তোমরা সুমধ্যমা, যেহেতু তোমরা নবযৌবন সম্পন্না, আর রসতৃষ্ণ, আমি রসিক শেখর, তোমরা রসস্বরূপা, আমি রসব্রহ্ম। তোমরা নবযৌবন সম্পন্না, আর আমি নবকিশোর নটবর। তাই তোমরা ন প্রতিজাত ব্রজম, ব্রজে ফিরে যেও না। ইহস্থেয়ম সুমধ্যমা বলতে চাইছেন আন্তরিক অভিপ্রায়। কিন্তু গোপীগণ বুঝছেন কি? ভগবান বলছেন যে রজন্যেষা ঘোর রূপা, ঘোর রাত্রে কেন এসেছ? ঘোর সত্য নিষেবিতা, বনের মধ্যে অনেক প্রকার ব্যাঘ্রাদি ঘোর পশু থাকতে পারে। আর প্রতিজাত ব্রজম, তোমরা ব্রজে ফিরে যাও। নয় হস্থেয়ম, এখানে থেকো না, যেহেতু তোমরা নবযৌবন সম্পন্না কন্যা। এই প্রকার দুই দুই অর্থ করলেন। ভগবান বলছেন, ও তোমরা এই বৃন্দাবনের দিব্য মাধুর্য দর্শন করতে এসেছ। দৃষ্টম বনম কুসুমিতম রাকেশ কররঞ্জিতম যমুনা নীরলীলতরুপল্লব শোভিতম। বৃন্দাবনের এই দিব্য বনভূমিকে রাকা চন্দ্রমা তার শুভ্র কিরণের দ্বারা
অত্যন্ত পুলকিত করে তুলেছে। সেই চন্দ্রমার আলোতে বৃন্দাবনের বনভূমি অত্যন্ত দিব্য ভাব ধারণ করেছে। আর এই দিব্য সৌন্দর্য দর্শন করবার জন্য তোমরা আগমন করেছো। যাও যাও, সৌন্দর্য দর্শন হয়ে গেছে, এখন মধ্যরাত্রে তোমাদের আর এখানে থাকতে হবে না, চলে যাও। সামান্য অর্থ, দৃষ্টম বনম কুসুমিতম রাকেশ কররঞ্জিতম। রাকা ঈশ চন্দ্রমার দ্বারা, চন্দ্রমার করপল্লবীর দ্বারা অনুরঞ্জিত বনভূমির সৌন্দর্য দেখা হয়ে গেছে, এখন তোমরা চলে যাও। আরেক প্রকার অর্থ হচ্ছে দৃষ্টম বনম কুসুমিতম। হে ব্রজরামাগণ, দেখো দেখো এই বন কি প্রকার দিব্য কুসুমেতে পল্লবিত হয়েছে। আর তার সেই বনভূমির দিব্য কুসুম, পল্লবিত কুসুমকে সন্দর্শন করে, আর যে চন্দ্রমা রাকা, সে যেন তার করপল্লবের সংস্পর্শ দিয়ে বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাকে প্রফুল্লিত করে তুলেছে। তার করপল্লবের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হয়ে বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগুলি তারা এই প্রকার পুষ্পাদিতে সুশোভিত হয়েছে। আর হে ব্রজরামাগণ, তোমরাও যদি এই স্থানে অবস্থান করো, আমার সন্নিধানে সমাগমন করো, তাহলে আমিও ওই রাকা চন্দ্রমা, ও তো আমার বংশের, চন্দ্রবংশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, তাই আমি কৃষ্ণচন্দ্র তোমাদেরকে আমার দিব্য করপল্লবের সংস্পর্শ দান করে, ওই চন্দ্রমা যেমন বনভূমির বৃক্ষগুলিকে তার করপল্লবের সংস্পর্শ দান করে প্রমোদিত করে তুলেছে, তাই আমি আমার করপল্লবের সংস্পর্শ দান করে তোমাদের চিত্তকে প্রমোদিত করে তুলব। ন প্রতিজাত ব্রজম ন ইহস্তেয়ম সুমধ্যমা। তোমরা ব্রজে যেও না, এখানেই থাকো। এই প্রকার 10 শ্লোকে ভগবান গোপীগণকে বললেন, যাও, ফিরে যাও। কিন্তু হৃদয়ে তার প্রার্থনা রয়েছে, কিন্তু বাহ্যে এই প্রকার প্রত্যাখ্যান বাক্য বললেন। 10টি শ্লোকে বললেন এই প্রত্যাখ্যান বাক্য। আর যখন এই 10 শ্লোকে প্রত্যাখ্যান বাক্য গোপাঙ্গনাগণ শ্রবণ করলেন, টেরা ঠাকুরের টেরা কথা সরল হৃদয় ব্রজরামাগণ বুঝে উঠতে পারলেন না। তারা মনে মনে চিন্তন করলেন, হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার চরণকমলে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে তোমার চরণকমলে সমাগমন করেছিলাম। হে শ্যামসুন্দর, আমরা তো জানি মেঘ কেবল সুশীতল বারিধারার বর্ষণ করে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত সন্তাপকে অপহরণ করে। আজ তুমি কৃষ্ণ মেঘ, আর তোমার এই কৃষ্ণ মেঘের দিব্য বাড়ির করুণা কণাকে প্রাপ্ত হয়ে আমরা জীবন ধারণ করি। আজ তুমি সেই কারুণ্য ঘন বিগ্রহ, সেই কারুণ্য মেঘ, তুমি কারুণ্যামৃতের পরিবর্তে ভীষণ বজ্রবর্ষণ করছো। তোমার এই বজ্র সদৃশ বাণী আমরা সহ্য করবার জন্যে অথবা শ্রবণ করবার জন্য এখানে সমাগমন করি নাই। তাই ব্রজঙ্গনাগণ শ্যামসুন্দরের যখন এই প্রকার 10 শ্লোকে প্রত্যাখ্যান বাক্য শ্রবণ করলেন, শ্রী সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, এতে বিপ্রিয়মাকরেণ গোপ্যা গোবিন্দ ভাষিতম বিষণ্ণ ভগ্ন সংকল্পা চিন্তমাপুদুরত্বয়াম। তাদের সমস্ত হৃদয়ের সংকল্প ভগ্ন হলো, বিষণ্ণ ভগ্ন সংকল্পা চিন্তমাপুদুরত্বয়াম। তারা অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বিষাদে তাদের মুখমণ্ডল মুহ্যমান হয়ে গেল। আর অবনত মস্তকে তারা সেই ধরিত্রী নিজ পদকমলের নখাগ্র ভাগ দ্বারা ধরিত্রীকে বিদীর্ণ করতে শুরু করলেন। সেই ধরিত্রীতে রেখাঙ্কন করে ব্রজঙ্গনাগণ যেন বলতে চাইছেন, হে মাতা ধরিত্রী, প্রিয় বিরহের বেদনা তো তুমি অবগত রয়েছ। যখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন হে ধরিত্রী তুমি বিদীর্ণ হয়ে যেমন করে সীতাকে তোমার অঙ্কে স্থান দিয়ে সেই বিরহার্ত জীবনের অবসান ঘটিয়েছিলে, তেমনি আমরা আমাদের প্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দন আজ আমাদের প্রত্যাখ্যান করছে। তাই বিরহ সন্তপ্ত জীবন আমরা আর ধারণ করতে চাই না। হে ধরিত্রী তুমি বিদীর্ণ হয়ে যাও, আমরা তোমার বক্ষে স্থান গ্রহণ করি। এই বলে সেই ব্রজাঙ্গনাগণ যেন নখ দিয়ে ক্ষিতিতলকে বিদীর্ণ করছেন। আর তাদের নয়নাশ্রু নেত্র হইতে নিরন্তর নয়নাশ্রু নিপতিত হচ্ছে। কৃত্তামুখান নবসুচনেন সৎ বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবম লিখন্ত অস্যৈ রূপাত্মশিবি কুচকুমকুমানি তস্তুর মৃদন্ত দুঃখ ভরাস্ম তুষ্ণী। যেমন করে তুষের স্তূপেতে অগ্নি সংযুক্ত হলে সেই অগ্নির প্রদাহ কেউ অবলোকন করতে পারে না, কিন্তু সেই প্রদাহ যেমন করে সেই তুষকে সম্মুখরূপে নিঃশেষিত করে দেয়, সেই প্রকার ব্রজঙ্গনাগণের হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা, তাদের সেই বেদনার যেমন করে তুষের অগ্নি হইতে ধূমের উদ্গীরণ হয়, তেমনি তাদের সেই হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা সেই উদ্গীরণ রূপে নয়নাশ্রু হয়ে নয়ন হইতে নয়নকমল হইতে নিপতিত হচ্ছে। আর তারা সেই মুখকমলকে ধরিত্রীর দিকে অবনমন করে
তারা ক্রন্দন করছেন আর মনে মনে চিন্তন করছেন। ব্রজাঙ্গনাগণ মনে মনে ভাবলেন যে এই ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রত্যাখ্যানের ফলে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে তীব্র তাপ, বিরহ তাপ সঞ্জাত হয়েছে, এই তাপ যদি আমাদের নাসাবায়ু দ্বারা প্রকাশিত হয়ে শ্যামসুন্দরের অঙ্গে লাগে তাহলে আমাদের প্রিয়তমের কষ্ট হবে। সেই জন্যে তারা কী করলেন, কীর্তা মুখান নবসূচ শোষণেন শস্যৎ মুখমণ্ডলকে বদন কমলকে নিচের দিকে করে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করলেন। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন, বেদনার্ত হয়ে লোকে যেমন বড় বড় শ্বাস গ্রহণ করে, তো এই গোপীগণ সেই বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন আর তারা রোদন করছেন। আর তারপরে তারা বিচার করলেন যে হে শ্যামসুন্দর, তোমার সুখের জন্য আমাদের সমস্ত কিছু, তৎসুখ সুখৈক্য তাৎপর্যময়ী আমাদের প্রীতি, যদি আমরা ফিরে গেলে তুমি সুখী হও তাহলে আমরা ফিরে যাব। কিন্তু হে শ্যামসুন্দর শোনো, তুমি আমাদের আহ্বান করেছিলে আর তুমি নিজে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আমাদেরকে তোমার সেই দিব্য মাধুর্যমৃতে অবগাহন করাবে। তাই তোমার সেই দিব্য মাধুর্যময় মুখকমল দর্শন করে, তোমার নয়নাভিরাম বক্ষস্থল দর্শন করে আর তোমার সেই শ্যামল বর্ণের মুখকমলে আমাদের চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়েছিল। তাই আমরা তোমার কাছে আমাদের সর্বস্ব নিবেদন করতে এসেছিলাম। আজ তুমি আমাদের এই প্রকার হে শ্যামসুন্দর, তুমি আমাদেরকে এই প্রকার প্রত্যাখ্যান করছো। আমরা অসন্ত্যজ্য সর্ব বিষয়াম স্তব পাদমূলম, গৃহদ্বার পরিত্যাগ করে সমস্ত কিছু পরিহার করে তোমার পাদপদ্মে এসেছি। হে শ্যামসুন্দর, তুমি তো নিরন্তর মধুবর্ষণকারী মেঘ, তোমার বদন কমল মধুর, বচন মধুর, তোমার চলন মধুর, তোমার গমন মধুর, তুমি তো মধুরাধিপতি। কিন্তু সেই মধুরাধিপতি হয়েও তুমি আজ আমাদের প্রতি এই প্রকার বিস্বর্ষণ করছো কেন? তাই ব্রজাঙ্গনাগণ তারা বলছেন হে শ্যামসুন্দর, তোমার দিব্য মধুর গমন দর্শন করে, তোমার দিব্য মধুর বচন শ্রবণ করে আর তোমার দিব্য মধুময় রূপ মাধুর্য দর্শন করে আমরা তোমার চরণ কমলে আমাদের সর্বস্ব অর্পণ করেছি। আর তুমি আমাদের আজ এইভাবে প্রত্যাখ্যান করবে? অধরম মধুরম বদনম মধুরম নয়নম মধুরম হসিতম মধুরম। অধরম মধুরম নয়নম মধুরম হসিতম মধুরম হসিতম মধুরম। হৃদয়ম মধুরম গমনম মধুরম। হৃদয়ম মধুরম গমনম মধুরম। মধুরাধিপতে রখিলম মধুরম। মধুরাধিপতেরখিলম মধুরম। মধুরাধিপতেরখিলম মধুরম। মধুরাধিপতেরখিলম মধুরম। মধুরাধিপতেরখিলম মধুরম। মধুরাধিপতেরখিলম মধুরম। বচনং মধুরম চরিতং মধুরম। বচনম মধুরম চরিতং মধুরম। বসনম মধুরম বলিতং মধুরম। বসনম মধুরম বলিতং মধুরম। হরিতং মধুরম বলিতং মধুরম। মধুরাধিপতেরখিলম মধুরম। অধরম মধুরম বদনম মধুরম। মধুরম মধুরম হসিতম মধুরম। রেণোর মধুর রেণোর মধুর। বেণোর মধুর রেণোর মধুর। বেণোর মধুর রেণোর মধুর। বেণোর মধুর রেণোর মধুর। পানির মধুর
पादो मधुर पाणिर मधुर पादो मधुरम नित्यं मधुरम सकं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वचनं मधुरम मधुरम हसितं मधुरम अधरं मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम गीतं मधुरम पीतं मधुरम भुक्तं मधुरम सुप्तं मधुरम रूपं मधुरम तिलकं मधुरं रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुरम मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम अधरं मधुरम वदनं मधुरम 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 हसितं मधुरम। कविगान বললেন হে শ্যাম সুন্দর মধুর ভাষী তোমার মাধুর্য বর্ষণকারী দিব্য বাণী শ্রবণ করে আমরা তোমার চরণ কমলে সমাগমন করেছিলাম। আজ তুমি আমাদের এই প্রকার নিষ্ঠুর বচনে প্রত্যাখ্যান করছো। তাই তারা বললেন 11টি শ্লোকে গোপীগণ উত্তর দিয়েছিলেন, একে বলা হয় প্রণয় গীত। গোপীগণ বলছেন ময়িবাম বিভোরহতি ভবান গদিতাম নৃশংসম সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়ান স্তব পাদমূলম ভক্ত্যা ভজস্ব দুর্ব গ্রহমাত্যজস্মান দেবো যথাদি পুরুষ দেবো যথাদি পুরুষ ভজতে মুমুক্ষু। কবিগণ বলছেন মৈবম বিভোর হতি ভবান গদিতম নৃশংসম গদবক্তায়ম বাচি ধাতু। হে প্রিয়তম শ্যাম সুন্দর, তুমি মধুরাধিপতি অখিলম মধুরম, অখিল মাধুর্যের আধার হয়েও তুমি এই প্রকার আজ মধুবর্ষণকারী মেঘ হয়েও আজ গরল বর্ষণ করছো। তুমি আমাদের ফিরে যেতে বলছো। শ্যাম সুন্দর শোনো, ফিরে যাওয়ার জন্য আমরা আসি নাই। তুমি যদি বলো আমাদের তোমার প্রয়োজন নাই, কিন্তু দেখো হ্যাঁ শ্যাম সুন্দর, যেমন করে মুমুক্ষুগণ নারায়ণের ভজন করি, নিজলাভ তুষ্ট পরব্রহ্ম নারায়ণের কোনো সেবার প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি যেমন করে মুমুক্ষুগণকে অনুকম্পা করবার জন্য তাদের সেবা গ্রহণ করে, তেমনি যদিও তোমার কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু তথাপি আমরা তোমাকে আমাদের সর্বস্ব নিবেদন করবার জন্য এসেছি। মুমুক্ষুগণের সেবা যেমন নারায়ণ গ্রহণ করে, তেমনি তুমি আমাদের প্রেম সেবা গ্রহণ করো। আমরা সমস্ত পরিত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি। তোমার বেনুর দিব্যনাদ শ্রবণ করে, তোমার দিব্য রূপ মাধুর্য দর্শন করে, তোমার শ্যামল সুন্দর মুখকমলের মাধুর্য অবলোকন করে আমাদের চিত্ত তোমার প্রতি সংলগ্ন হয়েছে। হে শ্যাম সুন্দর, আমরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে আজ তোমার কাছে এসেছি। পতিসুতান বায় ভ্রাতৃবান্ধবান অতি বিলঙ্ঘতে তাচ্যুতাগত। পতিসুতান বায় ভ্রাতৃবান্ধবান অতি বিলঙ্ঘতে তাচ্যুতাগত। গতি বিদোস্তব গীত মোহিতা কিতব যোষিত কষ্ট যে নিশি
গতিবিদস্তব গীত মোহিতা তে তব যোষিত কষ্ট যে নিশি। হে শ্যামসুন্দর, সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়ান স্তব পাদমূলম, আমরা সমস্ত কিছু বিষয় পরিত্যাগ করে পতিসুতান্নয় ভাতৃবান্ধবান স্বজনগণকে সব পরিত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদেরকে বারবার বলছো যে ফিরে যাও, গৃহে ফিরে যাও, পতিপুত্রগণের সেবা করো। আরে যৎপত্তপত্ত সুহৃদাম অনুবৃত্তিরঙ্গম স্ত্রীণাম সধর্মৈতি ধর্মবিদাতয়ুক্তম অস্তেব মেতোদুপদেশ পদে ত্বয়ি সে পৃষ্ঠ ভবাম স্তনুভৃতাম কিল বন্ধুরাত্মা। হে শ্যামসুন্দর, তুমি আমাদের বারবার বলছো পতিব্রতাগণের পরম কর্তব্য পতি সেবা করা। আমরা তো কায় মনোবাক্যে তোমাকেই পতি বলে জেনেছি। পতিম পতির মাম পরমঞ্চ দৈবতম, তুমি সকলের একমাত্র পতি, জগদাধার। হে শ্যামসুন্দর, কেউ যদি প্রতিমা পূজন করে আর তার সম্মুখে যদি সাক্ষাৎ দেবতা এসে উপস্থিত হয়, সে কি আর প্রতিমার অর্চন করে? তেমনি এই জগতের যত প্রতি এরা তোমার প্রতিমা সদৃশ। আর তোমাকে যদি কেউ প্রাপ্ত হয় তাহলে কি কেউ আর প্রতিমার পূজা করতে চায়? তাই তোমার পাদপদ্মে এসে তুমি বলেছ, আমাদেরকে ধর্মোপদেশ করছো। আর শোনো শ্যামসুন্দর, ধর্মোপদেশ করলে ধর্মোপদেশটা আচার্য হন, গুরু হন, আর সেই গুরুর সেবা করাও শিষ্যের কর্তব্য হয়। তাই তুমি যদি আমাদের ধর্মোপদেশটাও হও, তাহলে তোমাকে আমরা গুরুপদে যদি বরণ করি, তাহলেও তোমার উচিত শিষ্যের সেবা গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করা। কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিম কুশলাশ্রয়াত্মন নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরাহৃতি দৈকিম তন্না প্রসীদ পরমেশ্বরমাস্ম ছিন্দা আশাভৃতাম তৈ চিরাদরবিন্দ নেত্রম। হে শ্যামসুন্দর, আমরা অনেক আশালতা নিয়ে এসেছি তোমার চরণ কমলের সেবা করবার জন্যে। আর তুমি যদি সত্যি সত্যি আমাদের সেবা গ্রহণ করবে না, তাহলে আমাদের বেণুধ্বনি দ্বারা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল কেন? চিত্তম সুখে নভবতাপরিতম গৃহেষু জন্নির্বিভশ্চত্তুত করাবপি গৃহকৃত্যে পাদৌ পদম ন চলস্তব পাদমূলাৎ জাম কথম রজমথো করবাম কিংবা। হে শ্যামসুন্দর, আমরা তো আমাদের গৃহকর্মে ব্যাপৃত ছিলাম। তোমার প্রতি আমাদের অনুরাগ থাকলেও, প্রেম থাকলেও, সেই অনুরাগকে আমরা আমাদের গৃহকর্মের দ্বারা আবৃত রেখেছিলাম। কিন্তু তুমি চিত্তম সুখেন ভবতাপহৃতম গৃহেষু, ভবতা চিত্তম সুখেন গৃহীতম, অতি অনায়াসে বেণুবাদন করে আমাদের চিত্তটাকে সুখপূর্বক হরণ করে নিয়েছ। আর হরণ করে এখন আমাদেরকে বলছো যে গৃহে ফিরে যাও। পাদৌ পদম ন চলস্তব পাদমূলাৎ, আমাদের চরণকমল তোমার পাদপদ্ম থেকে আর গৃহে ফিরে যেতে চাইছে না। জাম কথম ব্রজমথ করবাম কিংবা, যদি আমরা গৃহে ফিরে যাই, বনে ফিরে যাই, তাহলে ফিরে গিয়ে সেখানে কি করব? কেননা আমাদের মনটা তো তুমি হরণ করেছো এ মদনমোহন। তুমি যদি আমাদের মনটা হরণ করে রাখো, তাহলে মন ব্যতি রেখে ইন্দ্রিয়গুলো ক্রিয়াশীল হতে পারবে না। আমরা ঘরে গিয়ে কি করব যদি আমরা ঘরে ফিরেও যাই? তো কৃষ্ণ বলছেন যে তোমরা তাহলে কি চাও? গোপীগণ বলছেন, দেখো আমরা কোনো কিছু চাই না, তুমি আমাদের মনটা হরণ করেছো, আমাদের মনটা ফিরিয়ে দাও। আর তুমি আমাদের যে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছো, অগ্নিটা নির্বাপন করে দাও, তাহলে আমরা ফিরে যাচ্ছি। ভগবান বললেন, আমি তোমাদের ঘরে কখন আগুন লাগালাম? গোপীগণ বলছেন, শোনো শ্যামসুন্দর, ভিক্ষালকাব্রতমুখম তব কুন্তলশ্রী গণ্ডস্থলাধর সুদাম হসিতাবলোকম দত্তা ভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড যুগম বিলোক্যম বক্ষ শ্রীকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যম। তোমার বিস্তীর্ণ বক্ষস্থলের দিব্য মাধুরিমা দর্শন করে তুমি আমাদের ঘরে কেমন করে আগুন লাগিয়েছো জানো? আরে শোনো শোনো, আগেকার দিনে উনুনের মধ্যে আগুন থাকতো, ঘুঁটের আগুন দিয়ে রান্না হতো। আর সন্ধেবেলা নতুন করে দেশলাই কাঠি দিয়ে উনুন জ্বালাতে হতো না, শুকনো খড়কে তার উপর দিয়ে একটু ফুঁকনি যন্ত্র দিয়ে ফুঁক দিতে হতো, তাহলেই ওই বাঁশের চোঙা দিয়ে ফুঁক দিলেই আগুন জ্বলে উঠত। তেমনি হে শ্যামসুন্দর,
আমাদের হৃদয়ে তোমার প্রতি অনুরাগ ছিল, কিন্তু সেই অনুরাগের উপরে ভিতরে অগ্নি ছিল, কিন্তু তার উপরে তুমি তোমার রূপমাধুর্যের শুষ্ক ইন্ধন দিয়েছ। তোমার দিব্য বক্ষস্থলের মাধুর্মা দর্শন করে শ্রী লক্ষ্মী পর্যন্ত যে বক্ষস্থলে বিলসিত হওয়ার স্পৃহা করেন, সেই দিব্য বিস্তীর্ণ বক্ষস্থলের মাধুর্মা দর্শন করে আমাদের চিত্তের মধ্যে তুমি তোমার দিব্য রূপমাধুর্য দর্শন করিয়েছ। তার উপর নয়ন কটাক্ষ দিয়ে আমাদের চিত্তের মধ্যে বাণবিদ্ধ করেছ। আর কাস্ত্রঙ্গতে কল্পাদয়ত বেণুগীতম সন্মোহিতার্য চরিতম নচলে স্ত্রীলোক্যাম ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ রূপম যদেকাদ্রিজদ্রুমা মৃগ পুলকান্ন বিভ্রান। তোমার সেই দিব্য মাধুর্য দর্শন করি ত্রিভুবনে এমন কে রমণী রয়েছে। আরে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণকে যে মাধুর্য দুর্নিকেতন তোমার রূপমাধুর্য এই প্রকার আকর্ষণ করে। আর তোমার সেই সামলে সুরত দর্শন করে আমরা আমাদের সমস্ত তোমার চরণে অর্পণ করেছি। ওই শুকনো ইন্ধন দিয়েছ তুমি, আর তাতেও যখন জ্বলে নাই তখন তোমার ওই ফুগ্নি যন্ত্র দিয়ে ফুক দিয়েছ। তার ফলে আমাদের হৃচ্ছয়াগ্নি হৃদয় সেতে ইতি হৃচ্ছয়, হৃদয়ের মধ্যে যে অগ্নি ছিল সেটা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। সাবলে সুরাত পে মোহন दिल दीवाना हो गया। साबले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। साबरे साबरे पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा का दिल लगा। एक तो तेरे नयन तिरछे दूसरा का जल लगा। तीसरा तीसरा नजर मिलाना दिल दीवाना हो गया। ओ तीसरे नजर मिलाना दिल दीवाना हो गया। साबरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरे मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। ओ तीसरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। साबरे साबरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। কবিগণ বলছেন, হে শ্যামসুন্দর, দেখো, এক তো তোমার নয়ন কমল বাক্র, তার উপর আবার বঙ্কিম দৃষ্টি, আর এক তোমার অধর কমল অত্যন্ত সুকমল, আর তার উপরে তুমি দিব্য লালিমা অর্পণ করেছ, তার উপরে আবার মুস্কুরিয়ে সুন্দর হেসে আমাদের নয়ন হরণ করেছ। তাই তোমার রূপমাধুর্য দর্শন করে আমার এই চিত্তবৃত্তি, আমরা আমাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তোমাতে অর্পণ করে ফেলেছি। সাবরে সুরত পে মোহন
दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे प्राण नाजुक दूसरा पायल बंधी, एक तो तेरे पावन नाजुक दूसरा पायल बंधी, तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। गोपांगनागण बल्लेन हे श्याम सुंदर त्रैलोक्य शोभगमिदंच निरीक्ष रूपम जदिगद्रजुद्माम पुलकान विभ्रन, तुम्हारी माधुर्य धुर्य रूपेर पारावार धन दर्शन करे त्रिभुवनेर के रमणे রয়েছে যে তার ধৈর্য ধনকে ধারণ করে রাখতে পারে। তাই তোমাকে আমরা আমাদের সর্বস্ব অর্পণ করেছি। আর তুমি আমাদের তোমার এই রূপামৃত পারাবার দর্শন করি আর বেণুর গীত শ্রবণ করিয়ে তুমি আমাদের হৃচ্ছয় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে তোমার প্রতি প্রীতি, তোমার প্রতি যে প্রণয়, তোমার প্রতি যে অনুরাগ সেটাকে প্রজ্বলিত করে দিয়েছ। তাই তুমি যদি আমাদের এই চিত্তের অগ্নি নির্বাপিত করে দাও তাহলে আমরা গৃহে ফিরে যাই। শ্যামসুন্দর বললেন, আরে তোমাদের চিত্ত গুহায় যদি আগুন লেগেছে তাহলে যমুনার ধার দাঁড়িয়ে আছো, ঘটি ঘটি জল খেয়ে নাও। শ্যামসুন্দর গোপীগণ বলছেন, এই রসেতে আমাদের এই জলেতে আমাদের হৃদয়ের অগ্নি নির্বাপিত হবে না। এই হৃচ্ছয়কে নির্বাপিত করতে গেলে শ্যামসুন্দর তোমার অধর কমলের দিব্য রসের অভিসিঞ্চন করো। সিঞ্চাঙ্গনাস্তদধরামৃতপূরকেন हाशावलोककलगीतजरीच्छयग्नि न चेद्वयं विरहजोग्नुपयुक्त देहा धनेन जम्पदयो पदवीं सखेते। हे श्यामसुंदर सिंचांगनास्तदधरामृतपूरकेन तुम्हार दिव्य अधरामृतिर सुधा আমাদের নিকট বর্ষণ করো। গোপাঙ্গনাগণকে শ্যামসুন্দর বলছেন যে শোনো, আমার এই দিব্য অধর কমলের মাধুর্য তোমাদের যদি বর্ষণ না করি তাহলে তোমরা কি করবে? বলে নচেদ বয়ম বিরহযোগ্নুপযুক্ত দেহা, না হলে তোমার বিরহিতে তোমার চিন্তন করতে করতে আমরা এইখানেই তোমার সম্মুখে আমাদের এই দেহ পরিত্যাগ করে দেব। শ্যামসুন্দর বললে, তাহলে আমার কি হয়ে যাবে? বলে শোনো শ্যামসুন্দর, তুমি এই প্রকার নিষ্ঠুর হও না। যদি আমরা তোমার বিরহে তোমার সম্মুখে আমাদের এই দেহ পরিত্যাগ করি তাহলে তুমি বলেছ অন্তকালে চ মামিব স্মরণমুক্তাতে যত্তন্তে কলেবরম জপ্রাতি সমদ্ভাব জাতিনস্তত্র সংশয়, অন্তিমকালে যে আমার চিন্তন করতে করতে এই কলেবর পরিত্যাগ করে সে নিশ্চয় রূপে আমাকে প্রাপ্ত হয়। তাই আমরা আমাদের অন্তিম লগ্নে তোমার চরণ কমলের সন্নিধানে তোমার চরণের চিন্তন করতে করতে অনুধ্যানে যদি আমাদের দেহ পরিত্যাগ করি তাহলে আমরা মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রাপ্ত হব, কিন্তু তোমার পতিত পাবন নামে কলঙ্ক হবে। যদি আমরা তোমার নয়ন সম্মুখে মরে যাই তাহলে জগতের লোক তোমার নামে কলঙ্ক আরোপ করবে যে গোপীগণ তাকে সর্বস্ব অর্পণ করতে গিয়েও নিষ্ঠুর শ্যামসুন্দর তাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি অবলোকন করে নাই বলে তারা প্রাণ পরিত্যাগ করেছে। তাই পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম, তোমার পতিত পাবন নামে কলঙ্ক হবে বলেই আমরা এই প্রকার প্রাণ পাখি পরিত্যাগ করি নাই। শ্রী শ্যামসুন্দরকে ব্রজরামাগণ তাদের হৃদগত ভাবনাকে অভিব্যক্ত করে বলে দিলেন। আর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর সেই ব্রজরামাগণের এই প্রণয় মিশ্রিত সেই দিব্য প্রেমের উদ্গীরণ শ্রবণ করবার জন্যেই এই প্রকার তাদেরকে বক্রভঙ্গিতে আলাপন করেছিলেন। আর এদিকে ব্রজাঙ্গনাগণের সমস্ত এই জগতের অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তী জীবগণকে সেই ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর ব্রজদেবীগণের হৃদয়ের মধ্যে যে দিব্য গুপ্ত প্রেম সিন্ধু রয়েছে সেই প্রেম সিন্ধুর উচ্ছ্বলিত ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্যে তিনি ব্রজদেবীগণের মুখ থেকে প্রেমের কথা অভিব্যক্তি করালেন। তারপরে যখন এদিকে বৃষভানুনন্দিনী মূর্ছা অপনোদন করে শ্রীমতী রাধারানী যখন সমাগমন করছেন তখন ব্রজাঙ্গনাগণ
শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সম্ভাষণ করছেন আর শ্রীমতী রাধারানী আগমন করছেন। দূর থেকে শ্যামসুন্দর যখন দেখলেন ভানুনন্দিনী শ্রী রাধারানী সমাগমন করছেন, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে শ্রী রাধার কিঙ্করীগণকে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত রোদন করিয়েছি, আর স্বামী যদি সমাগমন করে তাই তাদের চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করবার জন্যে শ্যামসুন্দর কী করলেন, ইতি বিক্লবিতস্তাসাম শ্রুতা যোগেশ্বরেশ্বর প্রহস্য সদম গোপী আত্মারাম প্যারি রমত। আত্মারাম আপ্তকাম পরব্রহ্ম তিনি হাস্য করে প্রসন্ন বদনে হাস্য মুখর হয়ে সেই ব্রজরামাগণের মনোভিলাস পূর্ণ করবার জন্যে তিনি ভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারানীর সমাগমন করবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ব্রজবনিতাগণকে নিয়ে তিনি দিব্য রসবিহার করতে শুরু করলেন। পরব্রহ্ম শ্রী শ্যামসুন্দর রাসরসে নিমগ্ন হলেন। বাহু প্রসার পরিরম্ভ कराल कोरु नेवीस्तन लवन नर्म नखाग्रपातै क्षल्लावलोक हर्षितं ब्रजसुंदरीनाम उत्तम भयम रतिपतिम रमंचकार। रतिपति कामदेव के वृंदावनेर बहिर्देशे बहिर्देशे विदुरित करे সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর তিনি মদনমোহন রূপ ধারণ করে শ্রী রাধার সঙ্গে অন্যান্য গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে শতকোটি গোপীর মধ্যে শতকোটি রূপে নিজেকে বিস্তৃত করে আর প্রত্যেকের সঙ্গে গলবাইয়া দিয়ে নৃত্য করতে শুরু করলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন। মহারাস প্রারম্ভ হলো। শ্রী সুখদেব গোস্বামী পাদ ননোত্তমান ছন্দে গায়ন করছেন। বাহু প্রসার পরিরম্ভ कराल कौरणे বিস্তনালবন নর্মন খাগ্রপাতই শ্যামসুন্দর রাজ রাসক্রীড়ায় রস আস্বাদনে প্রমত্ত হলেন রসিক শেখর। আর ব্রজরামাগণ সেই রসব্রহ্মের দিব্য সংস্পর্শ লাভ করে সেই রাসমণ্ডলে তুমুল নৃত্য শুরু করলেন। রাধা নাচে কৃষ্ণ নাচে নাচে গোপী সঙ্গ मन में रवन सखीरे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण। और चंदन नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण। चंदन नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण। हेलो चंदन नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण। मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। लो ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। अरे मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। रचो रे रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगन। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदीगन। मन में रवन गए सखीरे पावन वृंदावन। हर मन में रवन गए सखीरे
वृंदावन। बोलो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। जो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हेलो रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास